हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज आम ये वीडियो लेक्चर रे क्लास 10 इंग्लिश रो द फ्लावर स्कूल पोएम को पढ़िबा। संपूर्ण ओडिया रे बुझिबा पिला माने आउ एथिरे जहा भी तमरो अछि डिफिकल्ट वर्ड्स ताको भी सब एक्सप्लोर करिबा। ता संगरे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पई मध्य प्रिपरेशन कर दबा। चलो आज रो वीडियो लेक्चर आरंभ करिबा। देखो फर्स्ट हम पढ़िबा लीड इन। लीड इन माने कोन पिला माने इंट्रोडक्शन। लीड इन होची इंट्रोडक्शन उपक्रम। देखो कौन लिखा है, फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवानंकर गोटे सुंदर सृष्टि होची फूल माने। क्रिएशन होची पिला माने सृष्टि। वी एंजॉय देयर ब्यूटी। आमे सेमानंकर सुंदरता को उपभोग करंती। स्मेल देयर फ्रेग्रेंस टू रिफ्रेश आवर माइंड। आम मन को कौन करबा पई रिफ्रेश करबा पई से गुडी कर बासना को आमे सुंघी तांती। रिफ्रेश करबा माने ताजा करबा, सतेज करिबा। बट डू यू नो दे ऑल्सो गो टू स्कूल। कौन तुम्हें जानो जे सेमाने भी स्कूल को जानती। वेयर इज देयर स्कूल। सेमानको स्कूल केउठी। हु टीचेस देम। सेमानको किए पढ़ाए। डू दे हैव फुल फ्रीडम एट स्कूल और हैव सम रेस्ट्रिक्शंस। कौन सेमानଙ୍କର संपूर्ण स्वाधीनता स्कूल ले थाए एवं किंबा कौन सेमानଙ୍କର रेस्ट्रिक्शन तांग ऊपर थाए। रेस्ट्रिक्शन माने पिला माने प्रतिबंधक। कौन सेमानଙ୍କ ऊपर प्रतिबंधक थाए। कौन सेमाने स्कूल ले संपूर्ण स्वाधीनता पाई थांती। डू दे हैव हॉलिडेज। कौन सेमानଙ୍କର छुट्टी दिन अछि। लेट्स रीड द पोएम टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। चलो आमे विषयटा को पढिबा आ ए सब प्रश्नर उत्तर खोजी की जानिबा पई। ए सब प्रश्न उत्तर जानिबा पई हमें कोन करिया हमकु पडिबो, पोएम टी को पढिबा को पडिबो। पढिबा पिला माने ता पूर्व आउ टिके अछि। देखो लेट्स लिसन टू द पोएम। एटी कोन लिखा जाईची। योर टीचर रीड्स द पोएम अलाउड। तुम शिक्षक पोएम टा को भलो भाबरे पढिबे। लिसन टू द टीचर। टीचर को सुनिबो विदाउट ओपनिंग द बुक। बही न खोली कि सी और ही रीड्स द पोएम अगेन। से पुणी थरे पोएम टा को पढिबे। नाउ ओपन द बुक एंड फॉलो हिम और हर लाइन बाय लाइन टू मार्क द वेज ऑफ रीडिंग एंड गेट द मीनिंग एंड मेसेज आउट ऑफ द टेक्स्ट। तांकु कोन करियो वर्तमान तमे बही खोली की अनुसरण करिवो। लाइन बाय लाइन कोन से पढुचंती मार्क करिवो एवं से को भले भाबरे पढुचंती सेटा को भी देखिवो। मीनिंग आ मेसेज कोन पोएम द्वारा दिया जाईची सेटा को तमे जानिबा को चेष्टा करिवो। लेट्स रीड द पोएम। रीड द पोएम साइलेंटली। यू मे रेफर टू द नोट्स एंड ग्लोसरी टू अंडरस्टैंड इट। तमे नोट्स आ ग्लोसरी रो सहायता नै परिवो को बुझिबा पई जोडा की एंड रे दिया जाईची। मु सब तुमको पैराग्राफ वाइज तुमको पिला माने स्टांजा वाइज तुमको नोट्स आ ग्लोसरीज कहि देबी। इंपोर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स कहि देबी। किछि भी तुम प्रॉब्लम फेस करियो पडिबोनी पिला माने। चलो स्टार्ट करिबा पोएम रो फर्स्ट स्टांजा। देखो when storm clouds rumble in the sky and the June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. देखो पिला माने तमे देखिबो पोएम रो आरंभ रु शेष जाए पद पडिबोनी ए पोएम टी। कारण एटी पद पडिबोनी एथि पई कारण एटा लेखा जाईची रविंद्रनाथ टागोर द्वारा, जे कि जने बेंगली पोएट। से बेंगली लिटरेचर रे बेंगली लैंग्वेज रे भलो से पोएम रचना करछंती। सब ताकू से ट्रांसलेट करछंती इंग्लिश रे। सेति पई एटा पद पडु नाही। एटा गुटे फ्री वर्स स्टाइल ले लेखा जाईची। सेति पई पद पडु नाही। देखिबा बुझिबा। व्हेन स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल इन द स्काई। ता माने स्टॉर्म क्लाउड जते बेले गर्जन करंती आकाश रे। जते बेले झड़ मेघ माने गर्जन करंती आकाश रे। एंड जून शावर्स कम डाउन। एवं जून रो वर्षा तळकू आसे, माने जून रो वर्षा हेई थाए। The moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. तमने आर्द्र पूर्वी पवन, पूर्व दिगरु बहुतवा पवन आसी थाए। केमिति आसी थाए। मार्च करिकी माने माडी आसी थाए। मार्च करी आसीबा माने माडी आसीबा। ओवर द हेथ टू ब्लो इट्स bagpipes। कहा ऊपर, ओवर माने ऊपर देकी। कहा ऊपर देकी। हेथ ऊपर देकी। हेथ होची पडिया बा खोला जमी। खोला जमी ऊपर देकी आसे। टू ब्लो इट्स bagpipes माने बजेइबा पई bagpipes। bagpipes होची एक प्रकारर पारंपरिक वाद्य यंत्र पिला माने among the bamboos माने बाउंस गछ मझिरे मध्यरे, बाउंस बुदा मध्यरे
बैग पाइप गोटे ट्रेडिशनल वाद्ययंत्र जोटा कि तुमको नेक्स्ट स्लाइड रे देखैदेबी। बैग पाइप्स पिला माने बांबू ट्री सांगरे कोन रिजेम्बल करे, माने देखिबा बांबू ट्री भलिया। देखो कोन होउची ना स्ट्रॉम क्लाउड्स गर्जन करिके आसुची, झड़ मेघ गर्जन करिके माने घड़घड़ी बिजुली सहित, जून सावर्स ता सहित वर्षा होउची, जून रो वर्षा होउची, सेतेबेले मोएस्ट ईस्ट विंड कोन माडी आसुची जे कि बजौची कोन बैक पाइप्स बांबू सहित भितरे। एटी कवि कोन करचंदी पर्सनिफिकेशन करचंदी। पर्सनिफिकेशन माने नेचर जति कि सब निर्जीव वस्तु अछि ताकू से जीवन ता भितरे कोन दबाउ चेष्टा करचंदी। ए देखो एमाने सब जेमिति जीवंत अटंती कविंग नजर रे, एमानंकु कवि जीवंत करियाकू चेष्टा करचंदी। एटा कोन एई प्रकार रो जो वे अछि पोएम लेखिबार सेटा कोनती पर्सनिफिकेशन। तापर कोन होउछ देखो, देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन। तापरे फूल मानकर दଳ सबु, क्राउड माने दଳ, हठात किना बाहरी आसंती। सडन माने हठात, फ्रॉम नोबडी नोज व्हेयर एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली। कोउटु आसंती केही जानंती नाही। नोबडी माने केही भी जान, नोबडी माने केही नुहे, केही जानंती नाही कोउटु आसंती, एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली। एवं जंगली आनंदरे बा उन्मातरे माने अत्यधिक आनंद, वाइल्ड ग्ली होची अत्यधिक आनंद, सीमाहीन आनंद उल्लासरे सेमाने नाची थांती ग्रास उपरे, तापरे घास उपरे। तापर एटी पिला माने भोकाब्स देखि दियो। इंपोर्टेंट वर्ड स्ट्रॉम झड़ रंबल गर्जन करिबा, सावर्स वर्षा, मोस्ट होची आर्द्र, मार्च ओवर माडी आसीबा, हेथ हला पड़िया बा खोला जमी, ब्लो हला बजेइबा, बैक पाइप्स एक पारंपरिक वाद्ययंत्र, क्राउड हला दଳ, सडन हठात, वाइल्ड ग्ली होची सीमाहीन आनंद। बुझी पारछ पिला माने। तापर देखिबा, देखो एटी मु तुमको देइची चित्र लगे देइची, तमे देखि परिबो। बैक पाइप्स होची एटा जोटा कि यूरोपियन कंट्रीज रे प्ले करा जाय। तमे जे देखिबो आर वर्टिकल बार गुडाको बांबू ट्रीज रो बार्स भलिया हेची। तेणु कवि एठी कंपैरिजन कर दैचंती बांबू ट्री संगरे ए बैक पाइप वाद्य यंत्र को। माने से कहउचंती जे क्लाउड्स माने जो आसुचंती गर्जन करी करिका वर्षा करूचंती, एवं ता संगरे मोस्ट विंड ब्लो होउची, पवन जेतेले बहुची आर्द्र पवन, से कोन करूची घास पड़िया ऊपर देके आसुची, एवं बांबूज रो ट्री के भितर को चली जाउची कोन पई बैक पाइप्स बजिया पई। जेतेले पवन ता भितर को जिवो सेतेबेले कोन हबो, गोटे शब्द ध्वनि सृष्टि हबो, जो ध्वनिटा को कवि कल्पना करूचंती जे सेटा जेमिति पवन बैक पाइप्स बजाउची बा बैक पाइप बजेबा पई भितर को जाउची, बाउंस बुदा भितर को बहुची। बुझी पारथिबो पिला माने आशा करूची। तापर देखिबा नेक्स्ट स्टैंजा। तापर देखो, मदर आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड, they do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. When the rains come they have their holidays। एटी कवि कोन कहउचंती, हे मां बा मां, आई रियली थिंक मु वास्तव रे भाबुची, द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड, फूल माने माटी तले स्कूल को जांती। देखो कवि एठी निजको गोटे पिला सजै दैचंती, आ मां बोली संबोधन करचंती काहाकू, से प्रकृति को। देखो रविंद्रनाथ टागोर होउचंती जने प्रकृति कवि, से नेचर को बहुत भल पाती और नेचर ऊपर लिखिया बहुत पसंद भी करती। से प्रकृति को माँ बोली संबोधन करी कहउचंती, माँ जे मु एठी वास्तव रे भाबुची, थिंक करूची जे फूल माने अंडरग्राउंड स्कूल को जांती, माटी तले थिबा स्कूल को जांती। दे डू देयर लेसन्स विथ डोर्स शट, से माने कबाड़ा बंद करिकी सेमानकर पाठ पढ़ा करंती, लेसन्स माने पाठ पढ़ा। एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम, समय हेबा पूर्वरु जदी से माने चाहंती बाहर को आसी खेलिबाकू, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन ए कॉर्नर, तांकर टीचर बा मास्टर, तांकर शिक्षक तांको गोटे कोण रे छिड़ा कर दियंती, माने पनिशमेंट भाबरे। एठी तमे देखि परिबो अंडरग्राउंड स्कूल ले फ्लावर्स माने सब स्टूडेंट ही बसचंती, आ तांकर टीचर एठी गोटे फ्लावर सेठी तांको पढौचंती, एवं जे माने सब चाहुचंती तांको कॉर्नर रे नेकी छिड़ा कर दउचंती तांकर टीचर। एटा सब कल्पनार कथा पिला माने, एठी माने रियलिटी नाही। कवि एठी तांकर मनर भाव को एठी प्रकाश करचंती एमिति भाबरे। से सिंपली रेन होउची, वर्षा होउची, एवं पारिपार्श्विक जो सब चेंजेस होउची ताकू एमिति ढंगरे डिस्क्राइब से करिसंती।
ପିଲା ମାନେ ଦେଖ କବିଙ୍କର ମନ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବି ଗଭୀର ଆଉ ପାହାଡ ଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ କବି ଭଳିଆ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଛିଡା କରିଦିଅନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍ ଦେ ହେଭ୍ ଦେୟାର ହୋଲିଡେଜ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଛୁଟି ଦିନ ପଡେ। କୋଉମାନଙ୍କର, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି ଛୁଟି, ଦେଖ କାହିଁକି ସେମିତି ଇମାଜିନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଫୁଲମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ତ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି ମାଟିରୁ, ଆଉ ସବୁଆଡେ ସବୁ କଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ଏଠି ପଡୁଛି, କେବେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଠ ପଢା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଛିଡା କରିଦଉଛନ୍ତି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଛିଡା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଲିଡେଜରେ ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମାଟି ତଳ, ଲେସନ୍ସ ମାନେ ପାଠ, ସର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କୋଣ, ହଲିଡେଜ ମାନେ ଛୁଟି ଦିନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind, the thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white। ତାମାନେ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଡାଳ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡାବାଡି ହୁଅନ୍ତି ବା ପିଟାପିଟି ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ବାଡାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଟୁଗେଦର ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ, ଏକାଠି ବି ହେଇପାରିବ, ଟୁଗେଦର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରସ୍ପର ସହିତ। ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଏକାଠି ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡାବାଡି ହୁଅନ୍ତି, ପିଟାପିଟି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଦବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡେଇ ହେବେ। ଏଣ୍ଡ ଦ ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ, ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡରେ ପତ୍ର ମାନେ ଖସଖସ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ହେଲା ଉଗ୍ର ପବନ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବହେ ଝଡ ସମୟରେ, ଷ୍ଟ୍ରମ ସମୟରେ। The thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink, yellow and white। ତାମାନେ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଘଡଘଡି ମେଘ ତାଳି ମାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହାତରେ, ଜାଏଣ୍ଟ ମାନେ ବିଶାଳ। ଦେଖ, ଘଡଘଡି ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରେ ସେତେବେଳେ କବି ଏଠି କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଘଡଘଡି ତାର ହାତ ଦ୍ଵାରା ତାଳି ମାରୁଛି, ତାର ବଡ ବଡ ହାତ ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ ମାନେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ପୁରା ପର୍ସନିଫିକେସନ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି। କାହାକୁ, ନନ୍ ଲିଭିଂ ଜିନିଷକୁ, ନେଚର ନନ୍ ଲିଭିଂ ଜିନିଷକୁ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ କବି ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପର୍ସନିଫିକେସନ। ପିଲାମାନେ, ପୋଏଟ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତି। and the flower children rush out in dresses of pink, yellow and white। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଘଡଘଡି ମାରେ ହାତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘଡଘଡିର ମେଘ ତାଳି ମାରନ୍ତି ବା ଜୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ, ଫୁଲର ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଫୁଲ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ପିଙ୍କ, ୟେଲୋ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି। ଫୁଲମାନେ ଯୋଉ ଫୁଟନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଫୁଟନ୍ତି। କବିତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଘ କଣ ବର୍ଷା ଋତୁର ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କୁ ବି ପର୍ସନିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର ଭୋକାବ୍ସ ଗୁଡାକ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଡାଳ ଗୁଡିକ, ଟୁଗେଦର ପରସ୍ପର, ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ କେସରେ ଏଇ ପୋଏମ ପାଇଁ ଏଠି ପରସ୍ପର ହବ, ଆଉ ବାକି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ରସଲ, ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଉଗ୍ର ପବନ, ଥଣ୍ଡର ହଉଛି ଘଡଘଡି, କ୍ଲାପ ତାଳି ମାରିବା, ଜାଏଣ୍ଟ ବିଶାଳ, କ୍ଲାସ ପିଟାପିଟି ହେବା। କ୍ଲାସ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ପିଟାପିଟି ହେବା, ବାଡାବାଡି ହେବା, ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇବା, ଏଇଟା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋମ ଇଜ ଇନ ଦ ସ୍କାଏ ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍। କଣ ତୁମେ ମା ଜାଣ, ପୁଣି କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପିଲା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ପିଲା ଭଳିଆ ମନେ କରିକି ସେ ମା ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ମା ତୁମେ ଜାଣ ତାଙ୍କର ଘର କୋଉଠି, ଆକାଶରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆକାଶରେ। କାହାର ଘର, ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କର। ଦେୟାର ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାୱାର। ହ୍ୱେୟାର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍, ଯୋଉଠି କଣ ଅଛନ୍ତି, ତାରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଫୁଲ ମାନଙ୍କ ଘର। have not you seen how eager they are to get there। କଣ ତମେ ଦେଖି ନାହଁ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସୁକ, ଇଗର ମାନେ ଉତ୍ସୁକ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଫୁଲମାନେ ଯୋଉ ତଳୁ ଉପରକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି, ଉପର ଦିଗକୁ ହଉଛନ୍ତି, ଅପୱାର୍ଡ ଦିଗରେ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ
କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଗରନେସ୍ ମାନେ ଉତ୍ସୁକତା, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଆକାଶରେ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ नो ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି, କଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଉପରକୁ ବଢନ୍ତି। ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ କାହା ଆଡକୁ ବଢାନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ବଢାନ୍ତି। ଦେ ହେଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ଏଜ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ମାଇ ଓନ୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ମା ଅଛି ଯେମିତି ମୋର ମା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମା କୋଉଠି ଅଛି? ଆକାଶରେ ଅଛି, ସ୍କାଏରେ ଅଛି। କୋଉମାନଙ୍କ ମା? ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କ ମା। କବି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଫୁଲମାନଙ୍କ ମା ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? କାରଣ ଫୁଲମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ବଢୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ତରବରିଆ ଭାବରେ, ତରବରିଆ ଭାବରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ କଣ ନା ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକାଶରେ ମା ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ମା ଅଛି। କବିଙ୍କ ମା କିଏ? କବିଙ୍କ ମା ହଉଛି ଏଠି ପ୍ରକୃତି। ଦେଖ, ଇଗର ହଉଛି ଆଗ୍ରହୀ ବା ଉତ୍ସୁକ, ହରି ତୀବ୍ର, ରେଜ୍ ଉଠାଇବା, ଗେସ୍ ଅନୁମାନ କରିବା, ଆର୍ମ ମାନେ ହାତ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା ପୋଏଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏଟ। ଦେଖ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର was born in କୋଲକାତା on 7th May 1861। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ, ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ କଣ ପୋଏଟ। 7th May 1861 ରେ he was a great poet, painter, patriot, playwright, novelist, storyteller, philosopher and educationist। ଦେଖ କଣ କଣ ସେ ନଥିଲେ, ଯଦି କହିବ କଣ କଣ ନଥିଲେ? ପୋଏଟ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ, ପେଣ୍ଟର ଚିତ୍ରକାର ଥିଲେ, ଚିତ୍ର ଭଲ କରିପାରୁଥିଲେ, ପାଟ୍ରିଓଟ ଥିଲେ ଦେଶଭକ୍ତ, ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍ ମାନେ ନାଟକ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ସେ ନାଟକକାର ବି ଥିଲେ, ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ଉପନ୍ୟାସକାର ଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ଥିଲେ, ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ, ଫିଲୋସଫର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ବହୁ କଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦ କମନ ଥିମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ନେଚର, ତାଙ୍କର ଲେଖାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କମନ ଥିମ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ନେଚର ଲେଫ୍ଟ ଏ ଡିପ୍ ସିଟେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅନ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚାପ ପକେଇଥିଲା, ଛାପ ପକେଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଛାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଛାପ, ଡିପ୍ ସିଟେଡ୍ ହଉଛି ଗଭୀର। ହି ୱାଜ ଏନଚାଣ୍ଟେଡ ବାଇ ନେଚର, ସେ ନେଚର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କବିତା ହେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇନକୁଲକେଟେଡ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ ଇନ୍ ହିମ୍। ଦେଖ, ଇନକୁଲକେଟେଡ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କବି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅଧିକ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ ଇନର ଭଏସ ଅଫ ହିଜ ପୋଏଟ୍ରି, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରିର କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା। He became the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇନି, ଭାରତୀୟ ତ ଛାଡ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତ ପାଇବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। ଏସିଆନ ଥିଲେ ମାନେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ବିଜେତା ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ବିଜେତା ଥିଲେ? ଲିଟରେଚରରେ। ଲିଟରେଚରରେ ତାଙ୍କୁ 1913 ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ। କୋଉ କଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୋଏମ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ହି ଇଜ ଅଲସୋ ୱେଲ ନୋନ୍ ଫର ହିଜ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ବିଖ୍ୟାତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଅବଦାନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ଯୋଉ କାହା ପ୍ରତି? କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି। ସେ ପାଇଁ ବି ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ, ସେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ଓଡିଆ ମିନିଂ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଓଡିଆ ମିନିଂ ବି ଲେଖିଛି, ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଅଛି। ଦେଶପ୍ରେମୀ, ନାଟ୍ୟକାର, ଏସବୁ ଯେମିତି ଅର୍ଡରରେ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଏଟା ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିଛି, ତମେ ଏକୁ ନୋଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏମ। ପୋଏମରେ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ସମରାଇଜ କରିକି ଦେଖିନିଅ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ ଦ ସ୍ପିକର ଇଜ ଏକ୍ସାଇଟେଡଲି ୱାଚିଂ ଦ ମୁନସୁନ ରେନ୍। ପୋଏମରେ ସ୍ପିକର ମାନେ ବକ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କବି, ଏକ୍ସାଇଟେଡଲି ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁନସୁନ ରେନ୍ କୁ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ।
and noticing small flowers that have blossomed all over the place ଏବଂ ସେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଚାରିଆଡେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ସବୁ ପ୍ଲେସ ରେ ଅଲ ଓଭର ଦ ପ୍ଲେସ ମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେସ ରେ ବ୍ଲୁସମ ହେଇଛି ମାନେ ଫୁଟି ଉଠିଛି he wonders where they had been all the year round ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଥିଲେ ସାରା ବର୍ଷ all the year round ମାନେ ସାରା ବର୍ଷ ଏ କୋଉଠି ଥିଲେ wonder ମାନେ ଭାବିବା wonder ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ପିଲାମାନେ କହୁଛି wonder ମାନେ ଭାବିବା wander ମାନେ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ୱାଣ୍ଡର ମାନେ ବୁଲିବା ୱାଣ୍ଡର ପିଲା ମାନେ ମୁଭ ଫ୍ରିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କଣ ଇଣ୍ଟେନସନ କିଛି ତମର ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ବୁଲୁଛ ଯଦି ସେଟା ହବ ୱାଣ୍ଡର ଏ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କଲ ଗୋଟେ ଲେଟର ମିନିଂ ବଦଳିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ he imagines they must have been in school just like him କବି ଭାବୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଇମାଜିନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବେ କବି ନିଜକୁ ପିଲାଟିଏ ଭଳିଆ ଭାବନା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଏମ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବି ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନେ ଦ ସ୍ପିକର ୱଣ୍ଡର୍ସ why the pretty flowers are so eager to come out and play ସ୍ପିକର ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରେଟି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଉତ୍ସୁକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ he concludes that they too need the warmth and love of their mother ସେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ହଉଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆକାଶରେ ଅଛି ସେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଆଗମନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ କର ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ କରିବ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ